بجلالك وكمالك لزين عبادك وأسرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفخر والخلائق الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 58 di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yahadu nadahu wa ta'didu wa tarhu turabi ala ra'si wa syaqaju wa jami'i dhalika mahramun sadila tahrim wa radat hadith sahihatu nahi anhu wa wa'idu alayhi wa yukrahu man yalqani wa bihi darrin ينزل الإنسان المرض والفقر ذلك بين خافة من دينه جاز له وربما فقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت نزل به إن كان فإذا فليقل اللهم أحيني ما كانت خيرا لي وتوفني إذا كانت خيرا لي وقال عليه السلام لا يتمنى أحدكم الموت إذا مسيء فلعله يزداد وإما مسيء فلعله يستعذب أن يتوب ويهتدي ثم إن الموت أمر مقبول لازم الآلام وضوء محكوم على الخسي
والآن وقد سوى الله فيه بين القوي والضعيف والرديء والشريف وأمر به الجبابرة وأخذ به القياسرة وأخذ به الأكاسرة وجعله المؤمنين المتقين رحمة وإتحفة وزلفة والكافرين والمنافقين حسرة وأي حسرة وأخذت وأي أخذة وسبحانه من مالك جبار فريد وحارب والجوحد والجواب والبقاء والنزه من الموت والبناء والأول إلى ابتداء والآخر إلى انتهاء ولا أذى من إلى ولد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أهله وإليه ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإن توفون أجوركم يوم القيامة ينجو بها من النار من الجنة وتدخل والحزن لا تأويل. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan minggu lalu tentang kematian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaniyahatu wa nadabu wa huwa ta'didu wa tarhu turabi ala ra'si wa tubalatamil hududi wa syukujubi wa jami'u dhalika muharimun syadda tahrim. Dan adapun menangis sambil teriak-teriak, niyaha, nangis gurungan. Ya, nangis, ada orang nangis? Ada. Itu ambil apa tuh? Gurungan. Ma'aruf isot, nangisnya angkat suara berlebihan. Ya, pokok nangis apa tuh? Gurungan deh. Ya, nangis teriak-teriak gitu ya, nangis sambil teriak-teriak. Ada nggak begitu? Ada. Nah, wa nadab sama artinya. Ya, nadab sama juga artinya menangis angkat suara, menyatakan kesedihan tapi dengan tangisan suara yang terangkat. Nah, sambil apa? Bahwa ta'did, maksud ta'did. Apa ta'did? Ngitung-ngitung kebaikan si mayat. Ada meninggal dunia, dia lagi teriak, jangan mati, kalau mati sampai balik listrik tak, mati yang dibuat, paham gak? Ya, jadi apa ta'did? Nyebut-nyebut kebaikan si mayat. Ya, kenapa mati duluan? Ya, karena tanggal 1 kita mesti diputus nih. Kalau mau mati, barisin dulu deh. Jatah, ambil jatah nih. Paham ya? Nah, ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Udah, nangis boleh, tapi jangan nyahat sebenarnya angkat suara sambil ngeraung-ngeraung. Ya. Apa yang boleh yang nggak boleh? Menangis kematian. Ya, turut terlebih ala rosi. Belepotin tanah ke kepala. Ada tuh orang kafir tuh, orang jamaah tanah diambil, aduh, mati jangan kenapa? Waduh, apa tuh tanah dilepotin apa? Apa dilumurin? Ya, dilumurin. Nah, ini nggak boleh ya. Ada orang jahiliyah begitu ya. Wala tumil hudud. Muka apa? Tampar. Pala gini macam-macam dah. Kalau gitu, ada orang lagi mau muka kasih hadroh. Semarawis. Diberi mukul berapa? Tok kasihan ya, harga satu deh. Jadi nggak nangis. Paham ya? Wah siapa jujur, rokok pegang kong. Apa nih? Kalau mati, jangan mati. Kantong ini, apa tuh? Pancing diputus-putus. Ada itu, ada orang jahiliyah begitu. Ya. Kenapa? Fajam dzalika muharramun syadid tahrim. Itu semuanya diharamkan saat keras. Dia benar-benar haram, ada jahiliyah. Kenapa diharamkan? Karena ini menandakan iktiraf, enggak setuju, enggak cocok sama takdir Allah. Seakan-akan diprotes, ya, pokok enggak ridho, enggak terima nih keputusan kematian, ya, dengan dia teriak-teriak, percayain apa tuh misalnya ganti ini macam-macam. Ini menandakan dia iktiraf, enggak ridho sama takdir Allah ya. Waqad waratil ahadisu as-sahihatu binahi anhu. Dan telah datang hadis sahih yang menjelaskan tentang haramnya teriak-teriak, menangis sampai teriak-teriak sambil merobek baju, ya, mukul muka dan lainnya. Ini diharamkan
hadis-hadis sahih banyak yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wal wa'idu alaihi, dan ancaman-ancaman kepada orang yang menangis teriak-teriak sambil meratap, sambil merobek baju, sambil memukul muta, ini ada ancamannya. Ancamannya pada orang tersebut ya, pelaku-pelakunya. Ini orang Islam ada yang begini? Ada juga? Ada juga. Ada kali ya? Gerong-gerongan aja. Hah? Ada kali? Ada? Ya, kayak kampung. Ya kasih tahu gitu, kasih tahu ini nggak boleh, nggak boleh. Nangis boleh, tapi jangan mata-mata ya. Pernah lihat? Ayo, gitu apa semacam. Mama jadi janda, hanya jangan mati. Jangan nungguin. Boleh mati apa? Sama kalau bini mati, ayah duda. Kawin lagi. Paham ya? Ian Girang. Ayah bohong katanya sehidup semati sama mama. Sekarang ayah berangkat keluar, ayah bohong, ayah bohong. Emang hidup apa mana hidup semati sih? Maksud hidup bohong, orang sih mati bohong. Bohong ya. Mau mati bareng, apa mau hidup bareng mati bareng kan yang mau? Orang mau. Kan suami mati, bini mati kan? Agak. Kalau saya, Jangan. aku hidup cintaku hidup mati kalau kayak Bohong. Ah, bullshit. Sekarang coba, bini mati lagi mau mati kan? Agak. Satu kebalikan, bohongin. Paham ya? Terusin ya. Wa yukrahu ta'minal mauti. Nah, makruh hukumnya. Makruh enggak boleh, makruh enggak jadi haram. Makruh mengharap mati. Boleh. Jadi dia minta mati, ngarepin mati, minta mati. Boleh. Wa du'au bihi, minta mati. Duluan. Kenapa makruhnya? Sebabnya apa? Lidhorin yanzilu bil insan, karena ada musibah, ada ujian yang menimpa dia. Nah, jadi orang dapat ujian, dapat cobaan, hampir parah, hampir nggak kuat, dia ngarepin mati nggak boleh. Ya, lidhorin yanzilu bil insan, ada musibah yang menyerang dia. Apa musibahnya? Min marodin, daripada sakit. Anggap sakit. Sakit tidak parah, ya Allah, kalau begini mau mati, ya Allah, gue nggak kuat mati deh, nggak mati aja. Ya ini nggak boleh. Nggak boleh. Orang kalau sakit, ya dia terima ini penyakit Allah, dia sabar, gugur dosanya. Dosanya udah habis, derajat keangkat. Angkat derajatnya, jadi nggak sabar. Waduh, mati aja. Panggil dokter, suntik mati deh. Ya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi ada penyakit yang nyerang dia. Au fakrin atau kefakiran, ujian dalam keuangan. Nah sudah kalau laku mati. Parah. Ini mereka tahu kenapa sih? Dari pagi nggak dibeli sampai jam 9. Dari mami yang mati Allah deh, mati dia biasa. Ya. Apalagi Kang Ojek ini nggak ada Kang Ojek nggak ada? Nggak ada Amin. Ya apa? Nggak ada tarikan. Dia tarik penumpang, nggak ada tarikan. Ini handphone nggak bunyi-bunyi. Obatnya habis. Mati aja Allah, mati aja nggak boleh. Diuji sama kemiskinan, sama kefakiran, jangan nggak boleh ngarep mati, nggak boleh. Lagi mati Allah, mati aja deh. Ya, bilang sama bininya, boleh nggak bawa duit? Sama bang, bawa duit enggak? Yuk kita mati bareng yuk. Iya. Ini pas susah, kita mati bareng aja, jangan, nggak boleh ya. Saat ada penyakit nggak boleh minta mati, ya dapat ujian harta, kefakiran, nggak boleh apa tuh? Nggak boleh minta mati, nggak boleh ya. Au nahwi dalika atau lainnya apa? Musibah nih tadi, musibah penyakit nimpa dia nggak boleh minta mati. Musibah kefakiran nimpa dia nggak boleh mati. Au lainnya, au nahwi dalika atau lainnya. Hah? Diputus pacar, nggak mau ganti diri. Wah, itu. Saya diputus sama kamu dengan mati aja. Wah. Kan perempuan mah atuh di dunia. Banyak perempuan. Banyak. Kayak nggak ada perempuan yang apa tuh selain dia. Aku kalau diputusin dengan mati aja. Bisa. Putus pacar kan? Iya, putus pacar mau dihapus. Sayur. Ada yang mau janda nggak mau dengan mati aja deh. Ingin mati aja. Gimana orang itu? Orang ini. Boleh nanya, pokoknya ada cobaan apapun, ujian apapun, anggap dia nggak kuat, minta mati nggak boleh. Sabar aja, sabar. Ya.
Ingat, ujian Allah berikan tergantung iman seseorang. Nggak mungkin ujian Nabi buat kita, nggak mungkin. Karena kadar iman kita sama Nabi beda nggak? Beda, nggak mungkin. Iman kita dikit, ujian kecil. Iman kita tinggi, ujiannya banyak. Udah gitu aja. Ya, nah, kita nggak mungkin kasih ujian berat, nggak mungkin ya. Terusir, min syada'i dunia, daripada cobaan dunia. Coba ini dengan mati, jangan. Ya nggak boleh ya. Fa'in khafa fitnatan fi dinihi jazalahu tamanihi. Ya. Kalau dia takut, dia khawatir bakal ada fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Bakal ada cobaan menyerang agamanya, ya. Jazalahu tamanihi, boleh dia mengharap. Contohnya apa? Contohnya ya, anggap banyak orang-orang yang zaman udah suatu tempat udah brengsek, udah bejat orang-orangnya, takut dia gangguan, banyak perzinahan, banyak ini, takut dia banyak orang-orang yang murtad, takut dia apa tuh? Bawa. Kena murtad juga, minta mati boleh. Minta mati boleh. Ya Allah, dalam keadaan begini ya Allah, cabut nyawaku ya Allah, karena takut kalau engkau panjangkan umur aku takut apa tuh? Bawa. Terkena arus, ya jadi murtad atau jadi mati ya Allah, boleh begitu. Nah, kita nggak begini, ya nggak, jarang gara-gara agama minta mati, jarang. Aman. Tadi gara-gara sakit minta mati, ya nggak punya duit minta mati, jangan ya. Jangan. Warubama diriba, bahkan bukan boleh saja, bahkan disunahkan. Daripada dia kena ujian di agamanya, agama bahaya, dia takut murtad, takut ini, dengan minta mati boleh ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, la yatamanayanna ahadul mauta li dhanna jabi. Enggak boleh seorang di antara kalian mengharap mati karena musibah yang menyerang dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau mau tidak mau musibahnya sebut parah, ya udah sakit lama, anggap tahunan sakit, udah nggak kuat, benar sakit, ya bakal fa in kana la budda fa'ilan, kalau mau tidak mau bakal terjadi, artinya penyakitnya parah benar-benar, fayaqul, hendaknya dia mengucapkan Allahumma ahyini ma kana hayatu khairi. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan baik buat aku. Jadi kita minta memberi Allah Ta'ala opsi. Ya Allah, panjangin umur saya, kalau saya anggap dia sakit udah parah, udah 2 tahun, 5 tahun di tempat tidur, ya udah kelihatan nggak ada harapan, boleh mau gitu. Ya Allah, hidupkan, panjangkan umur saya, kalau panjang umur kehidupan ada baik buat saya. Nah, terus dalam katanya, wa tawaffani in kana wafatu khairi, matikan aku ya Allah kalau mati ada kebaikan buat diri aku. Nah, jadi Allah kita kasih opsi. Nah, mana yang terbaik? Ya yang Allah yang Maha tahu deh gitu. Apa Allah telah panjangin umurnya, apa Allah Ta'ala cabut. Nah, berani nggak ngomong gitu? Hah? Berani nggak? Nah, ini kalau emang kelihatan udah parah, ya udah jadi, ya serahin Allah Ta'ala deh. Ya, nah, jadi pernah Anas pernah bilang, Anda pernah nengokin orang sakit sama Habib Ali Segaf di daerah Cilandak, daerah mana lupa tuh? Ya, udah sakit di tempat tidur, udah kelihatan ya udah lama sakit nggak meninggal dunia. Kemudian keluarganya juga bukan bosen, kesian maksudnya. Nah, kesian. Anak ngerawat orang tua bosan nggak boleh. Ada nggak orang tua bosan merawat anak? Nggak ada. Anggap dari bayi dirawat udah 6 bulan udah bosan. Nggak ada terus. Ya makanya jasa orang tua nggak bisa dibalas. Bagaimana pernah terjadi salah satu orang ngadu kepada salah satu orang mukminin, ya orang tuanya dirawat terusan sampai sakit terusan dirawat. Ya buang air dia cebokin, yang suapin, ini kencing dia ambil semuanya. Tahunan mengatakan demikian. Dia mengatakan, nanya kepada khalifah, apakah saya sudah termasuk yang berbakti? Belum. Ini tiap hari buang air saya yang cebokin, tiap hari saya merawatin, saya ini saya belum. Kenapa? Kamu merawat orang tua kamu, ngarepin orang tua kamu cepat mati. Tapi orang tua kamu ngerawat kamu, ngarepin kamu hidup. Beda kan? Nah, jadi sekarang keluarga yang anak emosi namanya Pak Ali Segaf tuh bukan udah bosan ngerawat orang tuanya, tapi nggak tega lihat orang tuanya sakit atau belum. Beda kan? Nah,
kita anak-anak kita nggak ada yang bosan, ya kita sama anak sama keluarga nggak bosan, tapi lihat penderitaan dia menahan sakit, kita jadi apa tuh? Nangis juga, sedih juga. Sekarang tolong doain ya, udah doain juga kita balik. Ya Allah, Allahumma ahyihi in kanat hayatu khairan, ya Allah hidupkan dia, panjangkan umurnya kalau hidup baik buat dia. Ya Allah matikan dia kalau kematian baik buat dia. Udah. Jadi bukan kita doain mati asal. Kalau ada harapan untuk hidup, ada kebaikan, hidupin. Kalau mati lebih bagus, matiin. Nah, udah. Nyalin. Ya, bukan berarti apa nih? Wah, kok ini orang mati? Bukan. Ya kan tadi bilang, hidupin kalau hidupin baik buat di. Kita nggak tahu kan Allah punya takdir kepada orang ini kira-kira 1 minggu kemudian, 1 bulan kita nggak tahu, ya kan? Minta kepada Allah demikian, boleh aja, ya. Jangan orang baru sakit, yang doang gituin. Anak nggak sabar, bini nggak sabar didoain. Ada bini baru sakit dia gitu, ya Allah hidupin kalau dia baik dia mati ya Allah. Tapi bini baru kawin lagi memang ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Parah ya. Bukan doanya begitu ya. Doa apa? Wah itu bukan doa. Maaf, nggak tahu doanya apa. Bini amin aja. Ya paham ya. Doa apa? Gue doain lu amin, amin. Lu doa apa bang? Gue doain lu biar mati kalau mati. Ya jangan ya. Terusin. Wa qala alaihi salam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqam an yanna ahlul mauta. Enggak boleh seorang di antara kalian ngarepin mati. Imam Musinun kalau sehari-hari dia orang yang berbuat baik, ya sehari-hari dia orang yang berbuat baik, fa'ala alahu yazad, ya semoga ibadahnya tambah, apa pahalanya tambah, semoga tambah. Wa imam musiun kalau sehari-harinya dia orang ahli maksiat, sehari-hari banyak dosa, fa'ala alahu yastatibu ayatubu wa yatabu, semoga dia bisa taubat. Karena ya dia akan dapat musibah, dapat cobaan. Sehari-hari mendoakan baik, semoga kebaikan tambah. Terus sehari-hari musik orang ahli maksiat, semoga dia bisa taubat. Jadi kasih panjang Allah Ta'ala supaya dia taubat. Ya, udah apa-apa. Anggap dia nggak sadar tentang ini ya, kita bisikin. Udah deh, ente bayar tobat ya. Bayar tobat. Ya, gue aja kita semua ini banyak dosa. Apa gila lu dosa banyak kan? Itu aja ya enggak. Gue banyak. Lu banyak sih tobat ya. Gue yang sehat aja tobat, lu yang sakit mesti tobat. Kenapa? Karena yang namanya penyakit dekat gak sama kematian. Kematian dia juga tobat. Jadi nggak boleh orang ngarepin mati kalau dia orang baik, semoga amal ibadah tambah. Kalau dia ahli maksiat, semoga dia bisa tobat ya. Summa inal mauta amrun maktubun ala jamil anam. Kemudian sungguhnya kematian adalah perkara yang sudah Allah tentukan buat seluruh manusia. Nanti kalau dikatakan kita ngomongin buat manusia aja, nanti binatang bakal mati juga, ya bakal mati juga. Tapi ini karena omongannya buat manusia, dikatakan amrun maktubun ala jamil anam, perkara yang sudah Allah tentukan buat seluruh manusia. Siapapun dia bakal mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya Muhammad, kau bakal mati dan mereka bakal mati juga. Enggak ada yang abadi, ya. Anggap sekarang Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir masih hidup gak? Masih hidup. Umurnya berapa tahun? Nggak tahu deh. Dari zaman Nabi Musa ya beliau udah ada. Dari Musa tuh ke Nabi sampai Nabi Isa. Nabi Isa dia angkat ke langit sampai Rasul lahir 600 tahun kosong. Jadi kalau Nabi Khidir bisa punya KTP, ya, tanya aja tuh berapa puluh tahun, atau nggak tahu deh umurnya. Bakal mati nggak? Bakal mati. Ya, bakal mati. Nabi lihat masih ada ya. Terus ini ke kitab wa qada'un mahtumun 'alal khas wa 'alal keputusan yang udah pasti buat kalian khusus, kalian umum, siapa kena mati tidak memandang keadaan,
status apabila kena semuanya. Waqad sawallahu fihi bainal qawi wa dhaif. Allah samain kenain mati juga Allah samakan antara orang-orang yang kuat dan orang yang lemah. Orang sehat mati, orang lemah mati. Jadi qawi wa dhaif, orang kuat mati juga, orang yang enggak kuat, orang yang lemah mati juga. Enggak ada tuh orang kuat Algojo mati, Algojo kata kuat. Mati juga. Ya tuh, apa tuh pemain apa tuh? UFC kan? UFC, ya kuat tuh, ya gini banting ini loh teman mati juga, mati gak? Mati ya, pernah nggak yang lihat videonya tuh yang di pangku tuh, mati juga. Padahal dia anggap kuat, sehat, badan kekeh, mati juga. Nah ini mananya Allah samakan, Allah ratakan kematian tersebut untuk orang yang kuat dan orang yang lemah. Wal waqi wa syarif, orang yang rendah derajatnya dan orang yang mulia. Orang yang rendah derajatnya mati, orang yang mulia mati juga. Ya, jadi saya mati nggak mandang status, nggak mandang keadaan, siapa dia kena juga ya. Wa qahara bihi jababirata, wa qasara bihi qayasirata, wa qasara bihi akasirata. Semua raja-raja yang berkuasa, yang sombong, yang zalim mati semua. Ya, jababirah penguasa sombong. Dia sombong, dianggap punya apa tuh? Punya pasukan ya yang berlapis-lapis mati juga. Bagaimana pernah ada satu kisah ya, satu orang bilang kepada raja bahwa kamu sebentar lagi bakal mati, dalam minggu depan kamu bakal mati. Ya bakal mati. Udah sejak kasih tahu bakal mati minggu depan ya, pasukan pas pamja, pasukan pengawal kerajaan, bukan pas pampres, pas panja ya, paham nggak? Pas panja udah dilipat gandakan tuh, ring 1, ring 2 semuanya. Pokoknya saya mulai detik ini saya tidak terima tamu. Tamu siapa juga gak boleh masuk, mau pelami ini gak boleh masuk. Udah ya, pokoknya ring 1, ring 2 sampai itu berlapis-lapis, jaga semuanya. Pintu gerbang tutup, pintu utama tutup, pintu kamar tutup, karena saya dikasih tahu bakal mati. Akhirnya begitu Tuan Raja lagi di kamarnya, tahu ada malaikat menjelma menjadi orang. Nah, siapa nih? Aku makhluk Allah yang tidak bisa ditahan dengan, dicegah, tidak bisa dicegah dengan ya berlapis-lapisnya penjagaan. Ya, mau ngapain sini? Menyambut kau punya nyawa. Wah, gak beres nih. Nah, beres akhirnya semuanya staf penjaganya dimarahin. Nih kamu, saya nggak semalam shift malam ada saya 8 jam atau 12 jam jaga, kami nggak buka pintu, nggak ada tamu sama sekali, nggak ada. Nah, ini bisa masuk. Bisa masuk ya. Nah, malaikat maut bisa masuk. Bisa nggak mau dijaga pakai lapis baja apa ya, bisa masuk. Ayo udah dicabut nyawanya. Nah, ya udah nggak bisa. Memang kalau tentuin mau raja yang sombong deh, raja baik semua jababir oke, qayasiro semuanya kena semua mati ya. Firaun mati nggak? Mati. Firaun mati. Tapi dulu Firaun ya, Nabi Musa kalau salah dalam satu riwayat minta kepada Allah, ya Allah, Firaun udah kelewat batas nih, udah ngaku jadi Tuhan, kelewat batas, cabut nyawa, matiin ya Allah, matiin aja. Wahai Musa, aku emang pengen matiin dia, tapi dia orangnya baik, karim, sama rakyat tuh memberi, ngasih itu yang aku tahan, aku tunda kematiannya. Kenapa? Firaun biar aku jadi Tuhan, baik orang, gak bagi duit sama rakyatnya, ini yang aku tunda kematiannya. Nah jadi sekarang ya, kalau ada orang maksiat, orang yang baik ya malaikat maut ya Tantara tuh deh. Kalau ada raja udah zalim, orangnya pelit, cepat matinya. Udah begitu, malaikat maut nggak ada nahan. Jadi Firaun mau dicabut, mau dimatiin lama, tapi dia karim baik orangnya. Yang buat aku nunda kematiannya gitu. Akhirnya Abu Bakar mati juga, mati juga. Siapa? Firaun mati, Korun mati, ini mati, penguasa Hitler mati gak? Hitler mati, ini mati semua mati.
mau raja, orang biasa, mau presiden mati gak? Mati. Ya Soeharto mati gak? Mati. Ya sih mati. Hah? Jokowi? Belum. Iya, ada waktunya. Lagi mati deh. Ya bakal mati gak? Mati. Ya. Nah terusin wa ja'alahu lil mu'minina muttaqina tuhfatan. Ya. Dan Allah jadikan kematian buat mukmin yang muttaqin, mukmin yang bertakwa hadiah, tuhfah hadiah. Jadi orang mukmin mati girang, dapat hadiah Allah Ta'ala. Hadiah untuk apa? Hadiah untuk karena dia kalau orang mukmin kalau mati istirahat daripada sumpuknya dunia, di segala macam cobaan, dia macam ujian, ya dia mati tenang dikasih hadiah. Tapi orang kafir mati ada hadiah. Karena orang kafir mati dari surga ke neraka. Kan adunya si junul mukmin wa jannatul kafir. Surga dunia adalah penjara orang mukmin, surganya orang kafir. Kapan mukmin keluar dari penjara? Kalau dia mati. Sekarang kita masih di penjara. Apa mah di penjara? Nggak ada kebebasan. Begini nggak bisa, ini nggak bisa, tempatnya sempit. Nah, kita buat ini nggak boleh, agama bilang haram kita turun, Rasulullah bilang haram kita turun. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sabar aja. Mau minum arak nggak boleh. Nah sabar aja. Dan nanti di surga ada arak. Mau orang laki mau pakai apa tuh? Mas nggak boleh. Sabar nanti pakai sana boleh. Orang laki pakai sutra nggak boleh. Sabar aja nanti mati masuk surga boleh. Paham nggak? Jadi kita sekarang nggak bebas kayak di penjara. Tapi orang kafir ini penjara apa surga. Orang kafir apa yang nggak bebas? Semuanya dia mau berzina, mau ini, mau mabuk, mau bunuh orang, dia bebas. Tapi nanti dia mati bahkan kemana? Bahkan ke neraka. Sabar aja. Lama kan? Enggak lama kan? Itu udah malam Selasa aja benar. Iya. Benar nggak? Iya. Kami bingung mau masak apa lagi. Ya di rumah lagi, udah Senin lagi nih, ada Senin lagi. Sama. Jumat cepet gak? Cepet. Emang udah akhir zaman begitu. Zaman kayak dibersihkan, waktu sih cepet. Padahal sama aja. Seminggu kayak sehari. Seminggu apa? Seminggu kayak sehari. Minggunya kayak apa? Kayak sebulan tuh. Cepet benar. Cepet gak? Yang baru bayar kontrakan bayar lagi. Iya. Yang baru listrik. Biasanya baru bayar listrik pas bayar listrik lagi. Satu bulan 2 kali bayar kagak emang dong kayaknya. Ya, paham ya? Udah begitu ya akhir zaman ya. Wa ayatu fatin, kira-kira hadiah apa? Hadiah ya orang mukmin dapat mati girang kan dikasih hadiah. Karena dengan mati bisa dapat nikmat kubur. Dengan mati bisa masuk surga. Kita mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati dulu. Mati dulu. Mana bisa hidup masuk surga? Gak bisa. Bagian mau ketemu bidadari, mati dulu. Mati dulu ya. Ya mati dulu karena dapat bidadari dapatnya di mana? Di surga. Selain surga mati dulu. Mati ya. Jadi nggak bisa orang nggak ya apa mau surga kita mati dulu. Mati mana? Harus kita melalui proses tersebutnya. Tapi buat orang kafir Pak, walil kafirina wal munafiqina hasratan ya. Buat orang kafir dan orang munafik kematian penyesalan. Nyesel di orang kafir, kenapa saya nggak beriman, kenapa saya nggak ini orang munafik, nyesel. Penyesalannya, kerugian ya, penyesalannya. Wa ayah hasratin, kira-kira kerugian apa? Kerugian yang dahsyat. Orang kafir sekarang dia belum tahu tentang iman, ya begitu dia mati masuk kubur baru tahu penyesalan dia. Tapi menyesal di kuburan nggak ada manfaatnya. Ada manfaat nggak? Nggak ada. Kuburan nggak bisa bernasib. Ya. Wa ahdatin dan itu apa istilahnya musibah buat dia, kesedihan juga. Wa ayah ahdatin ya apa kira-kira kesedihan apa? Kesedihan selama dia di dunia dia nggak mau beriman. Agama Islam udah jelas tapi dia tolak, nggak mau beriman. Banyak dai ajak dia beriman dia nggak mau. Dia akhirnya nyesal luar biasa. Ya. Wa subhanahu min malikin jabbarin mutafarrin qaharin. Maha suci Allah, seorang raja yang berkuasa, mutafarrin qaharin, yang esa ya, yang mengatur. Qad tawahhada bidawi wal baqa. Allah Ta'ala satu-satunya yang abadi. Tawahhada yang satu-satunya abadi, yang lain meninggal dunia. Tapi ada makhluk
Ya ciptaan Allah, semenjak Allah ciptain nggak ada matinya ada. Surga Allah ciptain nggak ada matinya. Bidadari Allah ciptain nggak ada matinya. Nggak ada, kalau bidadari mati gimana? Ya ada. Bidadari Allah ciptain nggak ada matinya, udah sama ya udah selama lamanya nggak ada matinya. Ada. Yang Allah kecualikan ya. Maksudnya yang lain meninggal dunia, ya tapi Allah Taala yang tawahada bidawam bapak yang satu-satunya yang abadi, yang kekal, yang abadi. Watanazaha anil mauti wal fana. Allah Ta'ala maha suci daripada kematian dan kebinasaan. Ya, yang lain meninggal dunia, ya kita nggak ngomong yang dikecualikan, ya Allah Ta'ala tetap abadi. Bahwal awalu bilam tidain. Allah Ta'ala yang awal nggak ada mulanya. Allah Ta'ala yang pertama nggak ada permulaannya. Maknanya apa? Kalau kita didahului oleh tidak ada, kita ada. Sebelum ada tidak ada. Yang Allah Ta'ala nggak begitu. Allah Ta'ala ada dari dulu, nggak pernah tidak ada. Paham nggak? Yang mana kata-kata wal awalu biibtidain. Allah Ta'ala yang maha awal, ya, yang tidak ada permulaannya. Kalau kita ada permulaannya nggak? Ada. Tahun 70 lahir berarti permulaan tahun 70. Yang lahir tahun 50 berarti permulaannya tahun 50. Pasti bilangnya nggak ada. Ya. Wal akhiru bilantiain. Allah Ta'ala yang terus-terusan ada, tidak ada habisnya. Mana akhir yang terus-terusan ada, tidak ada habisnya. Udah selama-lamanya. Ya. Qala azamin qailin. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di muka bumi bakal mati. 'Alaiha al-ardi. Semua yang ada di muka bumi bakal mati. Bakal binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi hanya Allah Ta'ala saja. Ya, jadi nanti di akhir ada mati semua, udah dihidupin, mana Allah nanya, wahai malaikat maut, ada nggak yang mati hambaku? Ada, aku ya Allah. Nah, malaikat bunuh diri. Saya nyebut diri sendiri, ya, meninggal dunia. Nah, nanti Allah itu hidupin lagi ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua segala sesuatu semua yang bakal binasa kecuali Allah Ta'ala. Lahul hukmu wa yatuja'un. Allah Ta'ala punya kewenangan dan semuanya bakal Allah Ta'ala akan kepadanya kalian bakal dikembalikan. Kita bakal kembalikan. Bakal kembali ke Allah, bakal pulang ke Allah Ta'ala. Kita sekarang ibaratnya lagi ada di suatu tempat yang kita bakal pulang. Bakal pulang kepada pemilik kita yaitu Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita bakal kembali kepada Allah. Yang mesti diperhatikan, bagaimana, dalam keadaan apa kita kembali ke Allah Ta'ala. Pikirin. Apa kita kembali kita kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murkai? Apa Allah ridwain? Apa kita kembali dalam keadaan maksiat? Apa dalam keadaan taat? Ini kita pikirin. Karena pulang kepada Allah Ta'ala, kembali kepada pencipta. Malu kalau kita masih berlumuran dosa. Malu dalam keadaan baik maksiat, kita pulang. Anggap sekarang satu anak mau pulang dari luar negeri atau luar kota, nemi ibu bapaknya. Nah, ini otomatis tuh anak akan pakai baju yang bagus. Pakai baju bagus, kemungkinan dia mandi dulu di airport atau di terminal, dia mandi dulu karena pengen ketemu sama tuh mak bapaknya. Ya, pakai minyak wangi. Terus kok buat orang bisa mau pulang ke rumah dandan rapi bisa, tapi mau pulang ke akhirat kok kita nggak dandan sih, nggak rapiin, kita nggak ganti baju yang bermuran dosa maksiat, kita nggak ganti baju. Nah ini pikirin. Nah, maka kalau kita pengen pulang yang Allah ridhoi, ya bersihkan kita dari segala macam dosa. Terus dalam takwa, mati dalam kebaikan, mati dalam takwa, mati dalam taat, ya insya Allah orang tersebut pulangnya Allah Ta'ala ridhoi. Ya, kalau Allah Ta'ala ridhoi, tempatnya di mana? Surga. Jangan kita pulang dalam keadaan Allah Ta'ala murkai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pulang tapi Allah Ta'ala lagi marah sama dia. Pulang tapi Allah senang, disambut. Jadi kalau yang pulang dalam keadaan iman, ya pulang Allah Ta'ala dalam keadaan iman, ya disambut, malaikat disambut. Tapi yang pulang dalam keadaan dosa, penuh dosa, bermaksiat, ini yang ya bakal menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Terus ini kitab kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa bakal merasakan kematian.
Ya, bakal merasakan semuanya, bakal merasakan. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kalian nanti bakal dibalas perbuatan baik kalian. Kalian bakal diberi pahala pada hari kiamat. Minimal kuburan. Kita kan taat, kita takwa, belum ada balasan. Sama orang maksiat belum ada balasan. Kapan balasannya? Minimal ya kalau dia masuk kuburan. Yang taat baru tahu rasakan nikmatnya taat kalau dia masuk kuburan. Yang ahli maksiat baru tahu nggak enaknya ya dosa kalau dia masuk kuburan. Akhirat lain lagi. Nah, ya jadi semuanya pembalasan ada di akhirat ya. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa orang yang dijauhkan daripada api neraka? Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka? Wa udkhilal jannah, dari masuk ke surga, faqad faz, itu orang yang benar-benar beruntung. Sekarang kita belum bisa katakan diri kita beruntung. Sekalipun kita banyak, kita punya omset, untung kita ya satu hari anggap 1 miliar deh. Kita punya toko, kita punya bisnis. Kita mengatakan saya orang yang beruntung, untung duniawi. Itu cuma untuk sekalian doang. Yang benar-benar beruntung orang yang diselamatkan dari neraka, masuk surga, itu yang beruntung. Ya, nah, jadi kita untung besar nih, untung besar, ya untung duniawi. Yang benar-benar untung kalau dia selamat dari neraka, masuk surga, baru benar-benar untung. Nah, paham ya? Wa mal hayatud dunya illa matul ghurur, kehidupan dunia yaitu tipuan semata. Karena penuh tipuan jangan sampai kita ketipu. Kita lebih pentingkan akhirat daripada kita ya larut dalam kehidupan kemewahan dunia. Nauzubillah min ya, semestinya Allah a'lam.